خالدہ حسین کی کہانی۔ 1000 پایا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اندر کے ٹھنڈے اندھیرے کے بعد باہر کی چکا چوند اور تپش پر میں حیران رہ گیا۔ دروازہ جس کا رنگ سلیٹی اور جالی مٹیالی تھی، اسپرنگوں کی ہلکی سی آواز سے بند ہو گیا۔ اس بند دروازے کے اندر ٹنکچر، آیوڈین اور اسپرٹ کی بو تھی، اور چمڑے مڑھے لمبے بینچوں اور پالش اتری کرسیوں پر لوگ بیٹھے اخبار اور رسالوں کے ورق بے دلی سے الٹتے تھے۔ مرر، نوائے وقت، پاکستان ٹائمز اور کمرے سے باہر چبوترے پر میں کھڑا تھا۔ میں ابھی چند لمحے پہلے اندر تھا اور اب باہر۔ اس چبوترے سے آگے جہاں میں اس وقت کھڑا تھا ایک چھوٹا سا لان تھا، اس کے گردا گرد کھٹے کی گھنی باڑ۔ یہاں سے سامنے کی طرف ایک آدھ کیاری نظر آ رہی تھی جس میں بے حد سرخ لہو ایسے گلاب کھلے تھے، اور چھوٹے چھوٹے کٹوروں کی مانند کچھ زرد پھول جن کا نام میں نہیں جانتا، اور اس لان کے ساتھ ساتھ کچا راستہ جو لکڑی کے سفید پھاٹک پر ختم ہو جاتا تھا۔ میں چبوترے کی 5 سیڑھیاں اتر کر کھٹے کی باڑ کے ساتھ چلتا گیٹ تک آیا، اسے کھولا، اس کی چولیں بھی ہولے سے چرچرائیں۔ پھر اس گیٹ کے باہر ایک گنجان سڑک پھیلی تھی۔ باہر نکلتے ہی میں نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے کیا دیکھا۔ سرخ اندھیرا ہونے سے سبز اندھیرا بنا، پھر زرد زرد روشنی کے دھبے کبھی سیاہی مائل نیلے، کبھی سفید ہونے لگے۔ کچھ چیزوں کے خطوط جلتے بجھتے رہے۔ ان جلتے بجھتے اندھیروں کے ساتھ پھر میرے گلے میں وہ پھندا آن پڑا اور ہولے ہولے میرے جبڑے سست پڑنے لگے۔ منہ خود ہی کھل گیا۔ میں نے دانتوں کو باہم بھینچنے کی کوشش کی اور میری مٹھیاں اس کوشش میں دکھنے لگیں، مگر اوپر تلے کے دانت ایک دوسرے سے جدا ہی رہے۔ آخر میں نے جیب سے وہ شیشی نکالی اور ایک گولی منہ میں رکھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے اندر 1000 پایا پل رہا ہے، لمبے لمبے پنجوں والا کیڑا جو رفتہ رفتہ اپنی بے شمار شاخیں پھیلا رہا ہے، میری رگوں میں گاڑ رہا ہے، مگر معلوم ہونے کے باوجود مجھے یقین نہیں تھا۔ ابھی اس کمرے کے اندر ڈاکٹر نے مجھے یہی بتایا تھا، مگر میں سوچتا ہوں میرے اندر کیڑا کیوں کر پل سکتا ہے؟ یہ مجھے قطعی ناممکن لگتا ہے۔ گولی میرے منہ میں گھل گئی اور میرے جبڑے دھیرے دھیرے باہم ملنے لگے۔ میں نے اپنے سامنے پھیلی گنجان سڑک کو پھر دیکھا۔ انسانوں، رکشاؤں، ٹیکسیوں، سائیکلوں اور اسکوٹروں کا ایک دریا بہتا تھا۔ سامنے حمید جنرل مرچنٹس کی دکان میں ایک آدمی موٹی سی سیاہ فریم والی اینک لگائے اخبار دیکھ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنے بال سہلائے جاتا تھا۔ اس کے برابر چوڑی چپٹی ناک اور بے حد گھنے سیاہ بالوں اور جھکے کندھوں والا ایک لڑکا ایک برقع پوش عورت کے سامنے کاؤنٹر پر کریموں کی رنگین ڈھکنوں اور لیبلوں والی بوتلیں رکھے جا رہا تھا، اور دکان کے شیشوں میں بے شمار چمکتے رنگ برنگ ڈبے سجے تھے۔ حمید جنرل مرچنٹس۔ مجھے حیرت ہوئی کہ 20 مرتبہ یہاں سے گزرنے کے باوجود میں اس دکان کو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اس دکان کے بعد سلمان شوز، امین ڈرگ سٹور اور کنگز ہیئر کٹنگ سلون تھا۔ ایک نوجوان حجامت والا ایپرن پہنے سر میں چمپی کروا رہا تھا، اور چمپی کروانے والے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کنپٹیوں کی نیلی بھری بھری رگیں پھول گئی تھیں۔ ریڈیو پر زاہدہ پروین کافی گا رہی تھی۔ زاہدہ پروین کی آواز اور بہت سے گانے والوں کی آواز میں بڑے بڑے ہنگاموں میں بہت دور کھڑا بھی پہچان لیتا ہوں، اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ، مثلاً میرے دوست ہی، آوازوں کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے۔ سلمان شوز سے ایک دبلا پتلا آدمی چھوٹے سے بچے کی انگلی تھامے باہر نکلا۔ بچے کے ہاتھ میں ڈوری سے بندھا جوتے کا ڈبہ تھا اور اس کی آنکھیں چمکتی تھیں۔ اس پر مجھے اچانک خیال آیا کہ میں گھر سے مخالف سمت پر نکل آیا ہوں، اس لیے میں گھوم کر رکشہ اسٹینڈ پر پہنچا۔ 3 رکشہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے، 2 خالی، ایک میں ڈرائیور اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پیتا تھا۔ آج میں نے پہلی بار دیکھا کہ رکشہ عجیب جاندار شکل رکھتا ہے، اور مجھے یوں لگا گویا میں رکشہ کو نہیں کسی اور جاندار چیز کو دیکھتا ہوں، اور یہ چیز چلتے چلتے منہ موڑ کر مجھے دیکھے گی اور کراہے گی، جس طرح کبھی میرے اندر پلنے والا 1000 پایا منہ موڑ کر مجھے دیکھے گا اور کراہے گا۔ ڈرائیور نے ایک لمبا کش لے کر میری طرف دیکھا۔ کہاں جاؤ گے میاں جی؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔
समनाबाद। आ जाइए, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई। उसने मीटर चलाकर रिक्शा स्टार्ट किया। उस रिक्शा की सीटों पर नया नया सुर्ख और सब्ज फूलदार प्लास्टिक चढ़ा था और सामने ड्राइवर की पुश्त पर एक छोटे से जंगले में आईना जड़ा था और दाएं बाएं दरवाजों के साथ रंग बिरंगे रेशमी फुंदनों की डोरियां झूलती थीं। हवा बहुत गर्म थी और उसमें पेट्रोल और मिट्टी की महक घुली थी। उस मिली जुली महक पर मुझे एकदम इस बात पर हैरत हुई कि मैं समनाबाद जा रहा हूं। समनाबाद क्या है? समनाबाद, मैंने दिल में तलफ्फुज़ को सही किया और तब मुझे पहली बार इल्म हुआ कि मैं चीज़ों के नाम भूलता जा रहा हूं और चीज़ों के नाम खो जाएं तो चीज़ें मर जाती हैं और मैं ये नाम गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने रास्ते के हर बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की। गहवारे अदब, शेख अताउल्ला एडवोकेट, तितली मार का नलकी, शबनम गर्म मसाला, तावीज़े मोहब्बत, संगदिल महबूब खिंचा चलाए। मगर बहुत से बोर्ड और दीवारों के इश्तिहार तेज़ी से गुजरते गए जिन्हें मैं पढ़ न सका। इसलिए मैंने अपने करीब की चीज़ों के नाम याद करना शुरू किए। रिक्शा में बहुत सी चीज़ें थीं, कमीज़, टाई पेन, कलम, बटुआ, नोट, पैसे। मगर मालूम नहीं क्यों चीज़ें अपने नामों से अलग हो चुकी थीं और मैं उन नामों को महफूज करने के दरपे था। तब से मैं हर चीज़ का नाम दिल में लेता हूँ। दरअसल अब मैं लफ्ज़ों में चीज़ें देखना चाहता हूँ, इसलिए अक्सर मेरे जहन में इस्मों की एक लंबी फहरिस्त मुरतब होती रहती है, जैसे ये फहरिस्त मुझे कहीं जाकर सुनानी हो। नामों की ये लगन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कभी मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों से हसद होने लगता है, फिर यह हसद नफ़रत बन जाता है और नफ़रत एक सियाह जुनून की तरह मुझे घेर लेती है। मेरे इर्द गिर्द फैले उन लोगों के पास बहुत से ऐसे नाम हैं जो मेरे पास नहीं, जो कभी मेरी याददाश्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत से नाम छुपा छुपा कर अपने अंदर महफूज रखे हुए हैं। इस पर मुझे यूं महसूस होने लगा है गोया मैं कुछ लिखूंगा। दरअसल अब से 15-20 बरस पहले मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं लिखना चाहता हूँ। चुनांचे मैंने कागज़ों का एक दस्ता खरीदा और अपने मेज़ पर लिखने का सामान सजाया। मगर जब मैंने कलम उठाया तो मुझे लगा कि शायद मैं लिखना नहीं, पढ़ना चाहता हूँ। अभी लिखने का वक्त नहीं आया, कभी आएगा। इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। मगर चंद सतरें पढ़कर मुझे लगता कि अब मैं लिखूंगा। मैं कलम उठाता मगर लिख ना पाता। दरअसल मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखनी थी जिसके लिए लफ्ज़ नहीं थे। इसलिए मैं कलम परे रख देता और पढ़ने लगता। फिर कुछ अरसे बाद ही मैंने जाना कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पढ़ना बंद कर दिया। 15 बरस के बाद अब अजीब बात है कि अब यकदम मुझे यूं लगा कि मैं लिखना चाहता हूं और लिख सकता हूं। इसलिए मैंने कागज़ों का दस्ता खरीदा और लिखने का सामान अपने मेज़ पर सजाया। फिर मैंने कलम उठाया और बहुत से घंटों तक लिखता रहा, यहाँ तक कि मेरी पेशानी पसीने से भीग गई, कलम तपने लगा और उंगलियों में जलन होने लगी। मगर लिख चुकने पर मैंने देखा कि कागज़ पर सिर्फ चीज़ों के नाम हैं, तो दरअसल मैं ये लिखना चाहता था, महज चीज़ों के नाम। वो तमाम चीज़ें जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें देखता हूँ, और अगर मैं इन तमाम चीज़ों के नाम लिख सकूँ तो यकीनन सैकड़ों सफ़े भर जाएं। मगर मुझे अपने इस काम के लिए फरागत कहाँ मिलती है। दिन भर कोई ना कोई मेरे पास मौजूद रहता है, मेरी देखभाल को, मुझे दवा खिलाने के लिए। हालांकि मैंने सबसे कह दिया है कि मैं दवा खुद खाऊंगा। मेरे पास घड़ी है जिसमें सेकंडों की सुई भी लगी है। फिर भी ये लोग हरदम मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं और मैं अभी अपनी इस तसनीफ का राज किसी पर खोलना नहीं चाहता। इसकी भी एक ख़ास वजह है। मैंने अपने लिखने वाले दोस्त को बस ज़रा सा इशारा ही दिया था कि मुसलसल इबारत कोई चीज़ नहीं, लिखने वाले को सिर्फ इस्म जमा करने चाहिए। हर इंसान को अपने अलग इस्म ढूंढकर यकजा कर देने चाहिए और बस। इस पर मेरा वो दोस्त हंस दिया। फिर तो डिक्शनरियाँ दुनिया का अजीम तरीन अदब हैं। और उसकी इस नाफहमी पर मुझे सख्त मायूसी हुई थी। डिक्शनरी में तो महज लफ्ज़ होते हैं, नाम नहीं। नाम दरअसल चीज़ें हैं जो इंसान के साथ हैं, उसके अंदर हैं, और खौफ यही है कि मबादा इंसान अपने हिस्से की उन चीज़ों के नाम फरामोश करे। इसलिए हर इंसान को अपना इल्म, अपनी चीज़ें महफूज कर लेनी चाहिए। मगर यह सब कुछ मेरा दोस्त नहीं समझ सकता, इसलिए मैं खामोश रहा
और अब मैं रातों को चोरी छुपे अपनी तसनीफ पर काम करता हूँ, जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल कर बाहर आती है और बाहर आकर ख़त्म होती है। तो क्या मैं चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ? अपनी जल्द, अपने लहू, अपनी हड्डियों से नोच नोच कर फेंक रहा हूँ? तो फिर चीज़ों को महफूज करने, इल्म को पाने, जिंदा रखने का और क्या रास्ता होगा कि हम चीज़ों को पाकर उन्हें मार डालते हैं। इसीलिए रातों को अक्सर सोते सोते मैं शऊरी तौर पर कुछ शक्लें अपने सामने लाता हूँ और फिर उनके नाम चस्पा करता हूँ। मगर बिना नामों के चीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और मुझे आधी आधी रात को अपनी तसनीफ़ के वरक़ उलटने पड़ते हैं। और ऐसा करने में मुझे अपने गिर्द बसने वाले इंसानों से सख्त परखाश होती है। ये लोग नाम अपने सीने में दबाए हैं और नामों की इस अमानत के बोझ का इल्म नहीं रखते हैं, और इसलिए इनके सीने सांसों के दरमियान कुशादगी और फरागत के साथ फैलते सुकड़ते हैं। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे अपनी तसनीफ से मेरा जी उकता गया है, और ये उस वक्त होता है जब मुझे अपने अंदर लंबे लंबे पंजों और सरसराती शाखों की हरकत महसूस होती है और मेरी शह रग में फंदा सा लग जाता है। मेरे जबड़े ढीले पड़ जाते हैं और घना लुआब मुंह में भर आता है, जो ना ही अंदर जाता है ना ही बाहर, और इसके साथ ही मेरा दहन कुछ एक जानिब को ढीला पड़ने लगता है। उस वक्त मुझे अपनी तसनीफ बेकार महसूस होने लगती है। न सिर्फ ये तसनीफ बल्कि हर चीज़ के पंजे फैलाते उस 1000 पाए से बढ़कर कोई नाम, कोई चीज़ जिंदा नहीं। ये तमाम नामों, तमाम लफ्ज़ों का बढ़ता, फैलता, काटता, निगलता सच है। ये खुद मफहूम है। मगर मेरी बीवी फौरन शीशी खोलती है और गोली निकालती है। लो जल्दी करो, देखो आध घंटा ऊपर हो गया। मैं चाहता हूं कि गोली ना खाऊं, मगर बोलते बोलते मेरी आवाज़ भी बदल जाती है और कभी कभी तो मेरी आवाज़ भी मर जाती है। ऐसे में मुझे वो डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड की कहानी याद आ जाती है और मैं अपने आप को इस बदलते लम्हे में देखना चाहता हूँ, मगर मैं अक्सर आईने से दूर रहता हूँ। हकीकत यह है कि मेरे कमरे में कोई आईना है ही नहीं। अब एक अरसे से हज्जाम मेरी शेव बनाता है और जब गुस्ल के बाद मैं आईने के सामने बालों में कंघी करता हूँ, उस वक्त यह बदलता लम्हा मौजूद नहीं होता। आखिर एक रात मैंने आईना अपने पास रखा और फिर अपनी तसनीफ में मसरूफ़ हो गया। मुझे लगता है अब मेरे तमाम नाम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं रोज़ के 3-4 नाम भी नहीं लिख सकता और कलम लेकर देर तक बैठा रहता हूँ। हकीकत यह है कि एक तरह से नामों का खात्मा हो चुका है, क्योंकि मैं उन्हें अपने से बाहर ले आया हूँ और बाहर आकर ये लफ्ज़ बन गए हैं। इसीलिए मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस करता हूँ, सिवाय उन चंद लम्हों के जब मेरे अंदर जान भरी शाखें फैलती, रगों को चूसती, कुलबुलाती हैं। तो उस रात मैं कलम लेकर बैठा रहा। घड़ी की सुई 1:30 पर पहुंचने वाली थी और उस वक्त अलार्म को बजना था। मेरी बीवी रात को 2-2 घंटे का अलार्म लगाकर सोती है और मुझे दवा खिलाती है, मगर आज मैंने हाथ बढ़ाकर अलार्म का बटन बंद कर दिया। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे जबड़े की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और उसके साथ ही मेरी आंखों के पपोटे नीचे गिरने लगे। मैंने मुट्ठियां भींचकर अपने दांत मिलाने की कोशिश की और इस कोशिश में मैं पसीने से तर हो गया। फिर मेरे गले और सीने में किसी चीज़ ने करवट ली। ये वही कीड़ा है जो मेरे अंदर बातें करते पल रहा है। लिहाजा अब मुझे नामों का नहीं, ठोस चीज़ों का ख्याल रहने लगा। असल वजूद चीज़ों का अपना था, ठोस चीज़ें, और उन चीज़ों को बिना नामों के अपनी याददाश्त में लाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने घर की मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू किया। कभी बैठे बिठाए मुझे कोई पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ याद आ जाती। मसलन एक रात अचानक मुझे अपना पुराना तंबाकू पीने का पाइप याद आया। मैं सोते से उठकर बैठ गया। अब ज़रूरी था कि मैं अपनी उस चीज़ को देखता, छूता, और मालूम नहीं वो बरसों से कहाँ रखी थी। मैंने अपनी बीवी को जगाया और उसे याद दिलाया कि आज से 6-7 बरस पहले जो पाइप मैं पीता था वो कहाँ है। मेरी बीवी ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, सो जाओ, सो जाओ। मगर मैं इसरार करता रहा और इस बात पर हैरान होता रहा कि मेरी बीवी की आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। मैं उठकर सारे घर में पाइप ढूंढता रहा, संदूक, अलमारियां, दराज, और आखिर वो मुझे रद्दी कागज़ों के बक्स में पड़ा मिल गया। मैंने उसे देखा, छुआ और फिर वहीं डाल दिया। अब मुझे मालूम था कि वो मौजूद है। अगर वो ना होता तो फिर ये ख्याल ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
مگر رفتہ رفتہ مجھے خاص چیزوں کا خیال آنا بند ہو گیا۔ اب میں کسی چیز کی نہیں، یوں ہی چیزوں کی تلاش میں رہنے لگا۔ چیزیں، بے شمار چیزیں۔ ایک روز میز کے دراز میں بہت سے کاغذوں، پنسلوں اور چھوٹے چھوٹے پرزوں تلے زرد زرد کاغذ میرے ہاتھ آئے۔ زرد کاغذ جن کے اندر سرمئی چکنے ایکس رے فوٹو تھے۔ مجھے یاد آیا کچھ مہینے پہلے میں نے یہ ایکس رے کروائے تھے۔ میں نے ان چکنے سرمئی کاغذوں کو روشنی کے سامنے رکھ کر دیکھا۔ گول گول پسلیوں کا خول جس کے بیچوں بیچ کن کھجورے کی سی شاخ چلی جاتی تھی، اور ان پسلیوں کے اندر اندھیرا ابھرا تھا اور خالی پن۔ پھر خطرے کا نشان یاد دلاتی کھوپڑی۔ اس کیڑے نے اپنے لمبے لمبے پنجے میری شہرگ میں گاڑ دیے۔ مفہوم محض کا سیال اندھیرا سامنے امڈا۔ عین وقت پر میرے ہاتھ نے بڑھ کر آئینہ اٹھایا اور اس آئینے کو دیکھ کر مجھے ناموں کے بے فائدہ ہونے کا یقین آیا۔ میں خود اپنے ساتھ برسوں سے زندہ تھا اور اب تک محض نام سے اپنے آپ کو پہچانتا تھا، مگر یہ پہچان اوپری تھی۔ اس اوپری پہچان کے اندر ایک اور پہچان تھی۔ سخت چھلکے کے اندر بیج کا گودا، اور اس گودے کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس لیے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور بھک سے کچھ میری کنپٹیوں میں جل اٹھا۔ ارے 2 بج گئے۔ میری بیوی ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور پانی کا گلاس میرے میز پر لے آئی۔ لو جلدی کرو، اتنی رات تک جاگ رہے ہو؟ ہاں، میں نے مرتی آواز میں کہا۔ دیکھو میرا جبڑا ٹیڑھا ہو رہا ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا، اور میری بیوی نے تیزی سے منہ پھیر لیا، پھر دوپٹے سے چہرے کا پسینہ پونچھنے لگی، مگر مجھے معلوم تھا وہ رو رہی ہے۔ نہیں، دوا کو دیر ہو گئی ہے اور کوئی بات نہیں۔ مگر اس روز کے بعد اپنی تصنیف سے میرا جی بالکل اچاٹ ہو گیا۔ ہر چیز کے اوپر ایک خول چڑھا تھا، اور خول کے اندر ایک گرم دھڑکتا گودا 1000 پایا تھا۔ ہر چیز شاخیں پھیلائے، رگیں مسلتے، 1000 پائے چھپائے تھی نام کے بے جان خول کے اندر۔ اس لیے اب اکثر چیزوں کے نام میری یادداشت نے ٹھکرا دیے۔ اب میں کم سے کم ناموں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو بہت ضروری چیزوں کے نام بھی میری زبان پر نہ آتے، اور میرے بچے منہ پھیر کر آنسو پونچھتے اور پھر میرے سامنے مسکراتے، اور خوش دلی سے جس کے ساتھ وہی کن کھجورے کی سی شاخ چلی جاتی تھی، اور چوکول جبڑے ماتھے میں کھدے گڑھے، اور ان گڑھوں کے اندر اندھیرا بھرا تھا اور خالی پن۔ ان دونوں کاغذوں پر نیچے کونے میں ایک نام لکھا تھا جو میرا تھا۔ تب میں نے جلد میں ڈھکی اپنی پسلیوں اور بالوں میں ڈھکے اپنے سر کو دیکھا، محسوس کیا، پھر اس گول گول پسلیوں کے خول کو، اور وہ 1000 پایا میرے اندر اپنے پاؤں پھیلا کر رینگنے لگا، میری رگوں کو مسلتا، اور مجھے یوں لگا وہ 1000 پایا میری طرف منہ موڑ کر دیکھے گا اور کراہے گا، اور یہ مفہوم محض کا سیال اندھیرا ہوگا، اٹل، پھیلنے والا، زندہ رہنے والا، ہر چیز کا اولی اور آخری واحد مفہوم۔ دیکھو دراصل یہ میں ہوں، میں نے اپنی بیوی سے کہا، اور سرمئی کاغذ اس کے سامنے پھیلا دیے، مگر وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ ہاں، اب تو یہ ایکس رے کام کے نہیں، کہیں ڈال دیجئے۔ اس وقت میں نے یہ جانا کہ یہ صرف میں نہیں، میری بیوی ہے اور بچے، دوست، آشنا اور سڑکوں، بستیوں، اجاڑوں میں گھومنے والے سب انسان اور تمام کا تمام وجود۔ آخر میں اس کی کوئی پہچان نہیں سوائے کونوں میں لکھے اس نام کے، اور نام جب آدمی سے باہر آ جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ مگر نام کے ختم ہونے پر بھی ہر ایک کا الگ خالی پن ہے۔ یہ بہت سے خالی پن ہیں، اور اپنے اندر ہم اپنے خالی پن کو پہچانتے ہیں۔ گو بظاہر ہماری نظر ہمیں اطمینان دلائے کہ ہماری کوئی پہچان نہیں۔ اس لیے اس کے بعد میری تمام تر توجہ اپنے اندر پلنے والے اس 1000 پائے پر مرکوز ہوئی۔ میں اسے جاننا، دیکھنا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایکس رے میں نہیں آ سکتا، کہ وہ ایک جان ہے، پھیلتی، جبڑوں بھری، سرسراتی جان۔ ایک روز میں کاغذوں کا پلندہ سامنے رکھے بیٹھا تھا جس پر بے شمار لفظ لکھے تھے، مگر میں ان میں سے ایک لفظ کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ اچانک اس کلبلاتی جان نے میرے اندر یوں پھیلنا شروع کیا کہ میں نے جانا گویا پھٹ جاؤں گا۔ کچھ میرے اندر پھیل رہا تھا، ہر ایک کا لہو چوستا۔ میں نے سانس سنبھالنے کی کوشش کی اور میری پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینہ بہنے لگا۔
मेरी बीवी ने जल्दी से मेरा मुंह खोलकर दवा अंदर रखी, मगर मेरे मुंह में जबान की जगह बेशुमार सुइयां भरी थी। दवा भी एक सुई थी कि सुइयों में मिल गई। कोई चीज मेरे अंदर बढ़ रही थी, फैल रही थी, मेरी जिल्द फटने के करीब थी। तब मुझे मालूम हुआ कि अब उस कराह का वक्त आन पहुंचा है, पहली और आखिरी आवाज है। मगर मैंने डॉक्टर को कहते सुना, इस 1000 पाए को खत्म कर दो, इसे हलाक कर दो। नहीं नहीं, मैंने कहना चाहा, ये जहरीला धड़कता गूदा, ये जड़ों भरा मेरे अंदर, हर मकाम पर, मेरे हर मसाम पर और दुनिया के हर लफ्ज़ पर हावी है। मैंने कहना चाहा, मगर मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, कुछ कहा भी या नहीं। क्या आवाज़ मर चुकी थी और अब ये मुझे ले जा रहे हैं। मैं जानता हूँ ये मुझे ले जा रहे हैं, कहीं बाहर वीराने में, अंधेरे और घने सन्नाटे में। यहाँ मेरे 1000 पाए, उस पहली और आखिरी आवाज़, पहले और आखिरी लफ्ज़ को हलाक कर दिया जाएगा, अंधेरे और घने सन्नाटे में।